ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਲੜਾਈ ਮਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਉਰੇ के रहायशी लोगों के बिच दो गुटां में झगड़ा था। झगड़े का कारण की था या फिर कास्ट ते लड़ाई हुई आ। इन्हां कारणों नूं जानन की कोशिश करांगे। अज असीं पहुंचे हाँ पंजाबी यूनीवर्सिटी में। पंजाबी यूनीवर्सिटी के जिहड़े वसनीक लोग आ, जिहड़े कि लड़ाई का दूजा पक्ष रख रहे हैं अपना कि लड़ाई का कारण की था, असल में लड़ाई क्यों बनी आ। आओ करिए गल यूनीवर्सिटी के वसनीक लोगों की गल। बाई जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बाई जी कारण के है जी हुण जो यूनीवर्सिटी में परसों चौथा लड़ाई हुई आ, इस लड़ाई का कारण की था? कारण यह है जी, मेन मुद्दा यह है भी बीती शुक्रवार की रात नूं साडा एक भाई बाहरों आया सीगा। उहदी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट DSO ग्रुप के बच्चे वालों गड्डी कुड़ी वालों एक बकायदा गड्डी रोकी गई है। तो वो मुंडे ने गड्डी नहीं रोकी, साडे भाई ने, वो वीर भाई गड्डी अपने घरे लिया सी। पर सिक्योरिटी अफसर वालों इन्हां स्टूडेंटां वालों प्रैशर देने ते रात बीती रात 11 बजे उन्होंने बाहर बुला के लाइब्रेरी सामने माफ़ी मंगवाई गई, वो भी जबरदस्ती। तो मेरे वीर भाई छोटे वीर ने माफ़ी भी मंग ली। चलो भी कोई गल ना बधे किसी तरीके का। जे किसी भाई भैन नूं मेरे आण जाण ते कोई दिक्कत हुई है मैं तां भी माफ़ी मंग लेना। तो मुद्दा उत्थे ही रात नूं सुलझ गया सी। परंतु आ जिहड़ी स्टूडेंट फैडरेशन है DSO PRSU, इन्हां वल्लों यह वीडियो जिहड़ी है अगले दिन सवेरे अपलोड कर दी गई अपने वैब पेज ते फेसबुक ते, जिहदे सोशल मीडिया ते आण करके यह मुंडे दी जिहड़ी है इज्जत का सवाल होया जी, खतरा आया। उस ते अगले ने सवाल उठाया, इन्हां बच्चों नूं कहा सीगा, बेनती की है, फोन करके रिक्वेस्ट की है भी आह वीडियो डिलीट कर दो। पर यह जिहड़े DSO ग्रुप है बच्चों के कन्ना ते जू भी नहीं रंगी, इन्हां ने वीडियो डिलीट नहीं की। तो इसनूं मुख रखते असीं चीफ सिक्योरिटी अफसर नूं लिख के दिता जी, चिट्ठी दिती है भी ये वीडियो डिलीट कराई जाए उन्हां दे सामने, क्योंकि यह गल रात नूं निबड़ चुकी सी। परंतु फिर भी यह डिलीट ना करन ते असीं प्रोटेस्ट किया जी। वो भी शाम नूं, वो भी शांतपूर्वक ढंग नाल कर रहे सीगे, सब नूं अपना पक्ष दस रहे सी भी साडे नाल आ रात नूं होई है, जस्टिफाई तां कर दो, ये गलती कित्थे हुई है बच्चे तो, उन्हें गलत की कीता जी। जे वो घर आ रहा जा रहा, साडा घर यूनिवर्सिटी दे विच असीं मुलाजम रहने आ, 8-9 घंटे की ड्यूटी करके घर आने, तो शाम नूं अगर असीं बाहर आ जा रहे हैं तो इन्हां नूं आपत्ति की है। ये जिहड़ा ग्रुप है जी, इन्हां ने कुछ साल पहला 3 साल पहला कुछ पढ़ाई की छूट लई है जी। पढ़ाई करने वास्ते 11 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है, रात नूं ये पढ़ते ने, सानूं कोई दिक्कत नहीं है। पर बाहर साडे मुलाजमां दी गड्डी रोकण, सानूं ये समझ नहीं आंदा इन्हां नूं ये अथॉरिटी मिली क्यों जी, इन्हां नूं ये हक किहने दित्ता। साडा सिक्योरिटी स्टाफ है जी, स्टूडेंट वैलफेयर है जी, वूमन हरासमेंट सैल है। अगर किसी भी कुड़ी भैन नाल साडी नाल छेड़खानी हुई है, इन्हां नूं शिकायत करनी बनदी सी, पर इन्हां ने कोई शिकायत नहीं की। सीधा अपने आप नूं अथॉरिटी समझदे होए इन्हां ने रात नूं हंगामा किया जी, वीडियो अपलोड की है जी। तो उन्होंने असीं छुड़ाने पिछे जब असीं प्रोटेस्ट कर रहे सी, इन्हां वल्लों गलत इशारे किए गए ने, गलत उंगलां दिखाईयां गईयां ने, उस तो बाद हत्थ भी उठाया गया। उस तो बाद झगड़ा वध गया जी। जब दो मुलाजम जिहड़े प्रोटेस्ट कर रहे सी उन्हां दे अगेंस्ट यह चीज़ होया तो गुत्थम गुत्ता हो गया। जिहड़ी कुड़ियां अगे सी वो डिग्गण करके उन्हां दे सट्टां लगियां, तो हुण वो हरासमेंट के परचे पा रही जी, साडे भाईआं नूं गुंडा दस रही जी। साडा भाई जिहड़ा एक मुलाजम भाई है, नेता भी है, पिछले सालों चुन के आया सी, उहदे नूं 1100 तो उपर वोटां पाईआं सी, सब तो ज़्यादा जी। अज तक की यूनिवर्सिटी की हिस्टरी च पहली बार होया इन्ने किसी मुलाजम नूं वोटां पाईआं, उन्हें सहयोग मिला, प्यार मिले होए। तो ये त्यां ही मिला सीगा जी, वो काम करदा लोकां दे बिना किसी पैसे लए दे, बिने सिर्फ प्यार भाईचारे नाल काम करन वाला बंदा है। तो उहदे प्रैस्टीज नूं खराब किया जा रहा, रज नूं गुंडा कहा जा रहा जी। फिर बाई जी कारण की समझते हो कि जिहड़ा तुसीं तुहाडीआं गड्डियां रोकीआं ने, स्टूडेंटां नूं इस गल नाल तां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिदी, स्टूडेंट तुहाडीआं गड्डियां क्यों रोकदे ने? कारण की काहतों रोकदे ने वो तुहाडीआं गड्डियां? असी भी यही सवाल कर रहे हैं जी, गड्डियां क्यों रोकते हैं? जद असी उन्हां दी पढ़ाई च विघन नहीं पाते, असी उन्हां नूं कुछ कहते नहीं है, असी तुहानूं सपोर्ट करते हैं जी। जे उन्हां दा समां वधिया सी तां पढ़न, वधिया डिग्रियां लैण, उरों करके जाण, साडी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करन। पर उल्टा ये साडे ते इल्जाम लगा रहे हैं जी। मेन मुद्दा थोड़ा ये भी दसना चाहूँगा जी, ये इशू ये तां वधिया रात नूं असी जे इन्हां नूं कहा गया भी तुसीं पढ़ो, पर ये पढ़ाई के नाम पर कुछ होर भी चलता जी। थोड़ा बहुता साडे पार्कों के नाल च ये हत्थां 'च हत्थ पा के घूमते, साडा वसनीकी एरिया उत्थे भी गलत हरकतां 'च देखे गए ने बच्चे। तो साडे मुलाजमां वल्लों इस विरुद्ध कंप्लेंट भी की गई सी, डायरैक्टर सपोर्ट के थ्रू भी कराई गई सी, पर चीफ सिक्योरिटी अफसर वल्लों या कह लो प्रशासन वल्लों कोई कार्रवाई ना होने करके साडा यह सीगा भी इन्हां नूं कहा जाए, पर इन्हां वल्लों किसी वल्लों नहीं कहा गया। साडे जो भैणां ने, साडी बीबियां ने, भैणां वल्लों उन्हां नूं भी फर्क पै रहा जी। हुण असीं यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं, असीं भी स्टूडेंट
ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਲਗਭਗ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਪਰਚੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2+3 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਘਟਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ VC ਆਫਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਰਕ 'ਚੋਂ ਖੇਡਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟicker ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਣ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਝਿਜਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੀ 2-4 ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਅੱਡਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਨ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12-13 ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਆ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ VC ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੇਗਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ TV ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ TV ਕੇ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।